सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां सी पंजाब दे बजट दी इस खास कवरेज दे नाल। अज तुहानू न्यूज़ रूम तो हर एक अपडेट तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश होएगी कि आखिर अज दे बजट दे विच तुहाडे लई की खास है, किहड़े खेतर दे नाल तुसीं जुड़े हो। उम्मीद हर एक खेतर नू अज है, इस करके भी उम्मीद है क्योंकि ये इलैक्शन बजट है। मेरे नाल साडे सहयोगी होणगे अमृत। बिल्कुल, तो बजट दे विचों की निकलदा है, आखिरी बजट है सरकार दे लई इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ सिर ते ने। आखिरी बजट है यानी कि मौका भी है ते चुनौती भी है। मौका इसलिए कि अजिहा कुछ किया जाए कि लोगों को लुभा लिया जाए, चुनौती हर वर्ग को खुश करने दी, क्योंकि आसान नहीं है गौरव हर वर्ग को खुश करना। टकटकी लगा के तो हर कोई देख रहा है कि साडे लिए इस बजट दे विचों की निकलेगा। जी बिल्कुल, तो टकटकी लगा के देख रहे हैं तो इस नजर दे विचाले 11 सवा 11 का इंतजार है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल ही असीं करन जा रहे हैं। वड्डी खबर इस समय तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी एक पूरा प्रोसैस हुंदा एक तरीके नाल अज दे दिन दा शुरू हो चुका है। खजाना मंत्री सूबे दे मनप्रीत बादल अपने घर तो रवाना हो चुके हैं, कुछ ही मिनट पहला अपने घर तो रवाना होए ने। थोड़ी देर दे विच कैबिनेट दी मीटिंग होनी है। इस मीटिंग दे विच जिहड़ी रस्मी तौर ते प्रवानगी हुंदी है कैबिनेट दे वल्लों दित्ती जांदी है बजट नूं, ओह दित्ती जाएगी ते उस तो बाद सदन दे विच मनप्रीत बादल पेश करनगे अज दा बजट। इलैक्शन ईयर है तो इलैक्शन ईयर दे विच की कुछ खास रह सकदा है, हर किस दी नजर इस दे उत्ते है। अलग-अलग खेतरां दा असीं जिक्र करांगे, वो चाहे किसानी होवे, चाहे नौजवान वर्ग होवे, इंडस्ट्री होवे, हेल्थ सेक्टर होवे, एजुकेशन सेक्टर होवे, हर एक नूं अज उम्मीद है कि हर एक सेक्टर दे लई कुछ ना कुछ खास जरूर होएगा। बार-बार इस करके भी असीं जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये साल है चोणां दा, चुनावी साल है, इस करके बहुत सारियां उम्मीदां अज दे बजट तो। तो की वर्ग नूं की मिलेगा, खास तौर ते महिलावां दा भी जिक्र अहम हो जाता है क्योंकि आज कौमांतरी महिला दिवस है। तो सरकार कल योजनावां दा लेखा जोखा तो जरूर दे रही सी कि असीं महिलावां दे लई की कुछ कीता है हुण तक, पर अज महिलावां दे लई सरकार की कोई वड्डा ऐलान करदी है, ये भी जो है महिलावां दी नजर बनी रहेगी। पर बार बार जिक्र इसलिए हुंदा है, पॉइंट वाइज भी चर्चा करांगे वख-वख खेतरां ते। किसानी क्यों अहम है क्योंकि किसानी दा जो कर्ज माफी दा वादा लेके ही सत्ता दे विच सरकार आई सी। जी बिल्कुल, सत्ता दे विच जदों आए सी वादे बहुत सारे सी, पर अज दे बजट दे विच की खास होएगा उस दे उत्ते सब दी नजर है। सीधा तुहानूं लेके चलदे हैं, पंकज कपाही साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने। मनप्रीत बादल अपने घरों निकले ने ते मनप्रीत बादल की कुछ इस बजट तो पहला कहंदे नजर आएंगे ने। सीधा रुख करदे हैं पंकज कपाही दा। पंकज, ओवर टू यू। वॉक थ्रू करने लगा तो वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल घरों बाहर निकले ने, अज बजट पेश करना है 11:15 बजे। मनप्रीत जी, कितनियां उम्मीदां अज दे बजट नूं लैके? मैं ना कैबिनेट मीटिंग से जाके आना, फिर मैं वापस करे आ जाऊँगा, फिर तो 10 बजे चलूँगा, तो फिर मैं 10 बजे थोड़ी बाइट दे के जाऊँगा। हुण कुछ कहना चाहोगे बजट? हूँ तो ये कैबिनेट पहले पास तो करा लिया कैबिनेट। चलो तब मनप्रीत सिंह बादल घरों बाहर निकले ने। मनप्रीत बादल घर तो रवाना होए ने। हालांकि अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि डायरैक्टली वो कैबिनेट मीटिंग के लिए निकल गए ने क्योंकि वो कहते नजर आए ने कि 10 बजे के आसपास वो मीडिया के नाल गलबात करेंगे, उस तो बाद वो अगे जिहड़ा पूरा प्रोसैस है उसके लिए अगे बढ़णगे। तो इंतजार हो रहा अज के बजट का। इस बजट तो पहला जो असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदां ने, उम्मीदां इस करके ने क्योंकि इस बार इलैक्शन बजट है। तो इस इलैक्शन के दौर दे विच, इस साल दे विच की कुछ कैप्टन के पिटारे च है या मनप्रीत बादल के पिटारे दे विच है, किहड़े खेतर दे लई की कुछ खास है क्योंकि किसानां दा एक पासे इस समय पूरे पंजाब देश दे विच मुद्दा है, तो दूजे पासे नौकरियां दी बहुत उम्मीद हुंदी है जदों इलैक्शन ईयर होवे। वैट घटण दी बहुत उम्मीद होवेगी जदों इलैक्शन ईयर होवे। अमृत, बहुत सारी उम्मीदां हर एक खेतर नूं, खास तौर ते विमेंस डे दे मौके दे उत्ते महिलावां नूं भी होणगी। बिल्कुल, महिलावां दे लई इसलिए भी वध जांदियां ने क्योंकि गौरव पिछले दिनों दे विच सिलेंडर ਦੀਆਂ कीमतां जिस तरीके दे नाल वधियां ने तो वो पूरी तरह बजट एक हिला के रख दिता। तो महिलावां जो हुंदियां ने, बेशक वर्किंग वुमेन होण, रसोई हर किसी दे नाल संबंधित हुंदी है। ते इसलिए सब तो वड्डी कह लो या छोटी जी उम्मीद है कि साडा बजट जो है वो इस हिसाब दे नाल सेट होवे क्योंकि रसोई तो बाद ही पूरे घर दा बजट जो है वो चलदा है। तो सिलेंडर ਦੀਆਂ कीमतां पिछले दिनों दे विच कदे 25 रुपए कदे 35 रुपए इस हिसाब दे नाल वधियां ने। कमर्शियल सिलेंडर भी वधिया है, तो वो कीमतां घटदियां नहीं या फिर नहीं। पेट्रोल डीजल ਦੀਆਂ कीमतां वधियां ने, जिस तेजी दे नाल कीमतां वधियां ने ते सरकार दे उपर बार-बार यही सवाल आंदा सी कि केंद्र ते तां असीं बाद विच जावांगे, तुसीं अपने पੱਧਰ ते अपना वैट तां घटाओ। जी बिल्कुल, तो कि बाकी वैट घटा के कोई राहत दी जा सकती है। बहुत सारी अहम पॉइंट्स ने पर असीं एक-एक करके सब दे उत्ते गलबात करन दी अज कोशिश करांगे। कुछ ही पलां दे विच साडे नाल मेहमान भी जुड़न।
ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ? बिल्कुल गौरव, क्योंकि मनप्रीत सिंह बादल थोड़ी देर पहला इस घरों बाहर जिहड़ा वै इत्थों दी निकले ने और मनप्रीत सिंह बादल दे हत्थ दे विच ओह बैग सी जो बजट वाला बैग जिसनूं कहा जांदा वै और कैबिनेट दे विच मंजूरी लैण दे लई मनप्रीत सिंह बादल इस वेले जो है विधान सभा पहुंचे ने और उत्थे कैबिनेट शुरू होण जा रही है। कैबिनेट अगले 2 ਤੋਂ 3 मिनट च शुरू हो जाएगी। उत्थे ये पूरा बजट जिहड़ा वै कैबिनेट दे विच पास करवाया जाएगा और उस तो बाद मनप्रीत सिंह बादल एक बार फिर तो पंजाब जो है अपने घर आएंगे, घर फिर एक बार गलबात जी करनगे और 11:15 बजे जो है बजट पेश किया जाना वै और इस बजट नूं लैके पूरे पंजाब दीयां नज़रां जिहड़ियां ने ओह टिकियां रहन वालियां हैं, क्योंकि 2017 च जो वादे किए गए सी, जदों सरकार बनी मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री बने तो उस वेले कहा गया कि बहुत ज़्यादा बोझ पुरानी सरकार जिहड़ी ओह छड्ड गई है, उसनूं किते ना किते पूरा करन दी कोशिश दे विच पिछले 3 ਤੋਂ 4 साल निकल गए ने। तो आखिरी साल दे विच चुनावी साल जिसनूं कहा जाता वै और अजिहे च अगले साल बजट कौन पेश करेगा, ये 2022 दी चोणां तो बाद जनता ने जो है वो फतवा जारी करना वै। तो आखिरी बजट है मनप्रीत सिंह बादल का 2017 की सरकार का। तो अजिहे च बहुत सारिया उम्मीदां पंजाब के लोगों नूं रहन वालियां, खास तौर पर अगर किसानां की गल की जाए तो पंजाब दे विच एक वड्डी वोट बैंक किसान वोट बैंक है। लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि असी किसानां दे नाल खड़े हैं, असी अपनी हैसियत के मुताबिक कर्ज माफ किया हुआ है। हालांकि पूरा कर्ज माफ ना होने ते विरोधी लगातार तंज कस रहे हैं, विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों के एक खुदकुशी का मामला भी सामने आया। इस तो इलावा किसानों लिए की कुछ रहन वाला है, कर्जा कितना होर माफ किया जा सकता है, किसानों लिए की कुछ रियायतां दित्तियां जाणगियां, मनप्रीत सिंह बादल के उस पिटारे दे विच मौजूद है जो 11:15 बजे पेश किया जाएगा। और उस तो इलावा कि पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां घटणगियां, क्योंकि पेट्रोल डीजल 90 तो पार जिहड़ा वा पंजाब दे विच पहुंच चुकिया वा। यह कहा जाता है कि जो गुआढ़ी सूबे ने, चाहे हिमाचल प्रदेश होवे, हरियाणा होवे, चंडीगढ़ होवे, उत्थे पेट्रोल डीजल घट रेट है पंजाब के मुकाबले। तो की पंजाब सरकार वैट घटाएगी, इस ते भी नज़रां जिहड़ियां ने वो रहन वालियां ने। दूसरा, लगातार सरकारी मुलाजम जो ने वो मनप्रीत सिंह बादल तो खफा नज़र आए ने। तो की उन्हां नूं खुशखबरी जिहड़ा वा मनप्रीत सिंह बादल दे बजट चों निकलेगी, ये भी काफ़ी अहम पॉइंट रहन वाला है। और इस दे नाल इंडस्ट्री, क्योंकि पिछले साल पूरा साल ठप पई रही है, लगातार इंडस्ट्री ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश दे विच बिजली सस्ती है। तो की इंडस्ट्री दे लई कोई सौगात इस बजट दे विच रहन वाली है? नज़रां इस गल ते भी टिकियां रहन वालियां ने। 11:15 बजे मनप्रीत सिंह बादल बजट पेश करनगे, उस तो पहला कैबिनेट दे लई मनप्रीत सिंह बादल रवाना हो चुके हैं और कैबिनेट जो है अगले 1 ਤੋਂ 2 मिनट शुरू हो जाएगी। गौरव जी बिल्कुल, तो कैबिनेट जल्दी ही शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं मनप्रीत सिंह बादल। अमृत तो बिल्कुल ये भी दस दईए कि हुण मीटिंग के लिए रवाना हुए ने, उस तो बाद एक बार घर आके अपना जो चोण का पटारा है, बजट का पटारा है, वो लैके जाएंगे। तो उस तो बाद विधान सभा के 11 बजे के करीब जो है वो पेश किया जाएगा मनप्रीत बादल के वलों बजट। मनप्रीत बादल के मोढियां दे उपर बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है अज, उस जिम्मेवारी कि हर वर्ग नूं किस तरह खुश किया जाए, क्योंकि हर कोई देख रहा है। तो उस तो भी वड्डी चुनौती हो जाती है कि आखिरी बजट है 2017 दे विच मनप्रीत बादल ने अपना पहला बजट पेश किया सी, 5वां बजट है 2021 दे विच। अगला बजट कौन पेश करेगा तो जनता तय करेगी। तो वख-वख थावां तो साडे सहयोगी भी जो अज जुड़नगे, पंजाब भवन तो लेके विधान सभा तक की तस्वीर भी तुहानूं दिखावांगे। रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े ने। तो रोहित, मनप्रीत बादल घरों रवाना हो गए ने, कैबिनेट की मीटिंग होवेगी, मंजूरी मिलेगी, तो उस तो बाद बजट पेश होवेगा। की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? 11:15 बजे ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 11:15 ਵਜੇ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ-ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ बादल ने किया सी कि अगर मुश्किल है इन मनकों को एक ही तस्वीर में
पे रोना, तुझे मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा इस जहां को, मेरी आंखों ने जो देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਪਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੋ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰੋ ਪਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ। ਕੀ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। शुक्रिया गौरव। तो अज फिर तो कह सकते हैं कि धरने का दिन नजर आएगा और अज बराबर धरने चलने ने, जिथे अज सरकार ने बजट पेश करना है, मनप्रीत बादल ने बजट पेश करना, तो दूजे पासे अकाली दल ते आम आदमी पार्टी दोनों ने बिगड़ वजा दिता है कि साडी धरने की तैयारी है, सरकार नूं घेरन की तैयारी है। पर एक इस धरने के दौरान समझ की जरूरत है गौरव चीज़ कि अकाली दल नूं 3 दिन लई सस्पेंड कर दिता गया सदन के अंदरों, यानी अज कल ते परसों 3 दिन बाहर रहेगा अकाली दल। पर इसे दौरान अकाली दल के कोले हाले 3 योधे बचे ने, 3 योधे जिहड़े ने वो अंदर जा सकते हैं। किहड़े योधे ने? एक तो साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल वो अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो जो हंगामा होया वो अंदर नहीं सी तो वो सस्पेंड नहीं गए। दूजा विधायक लखवीर सिंह लोधी नंगल, जो पूरा रौला चल रहा सी तो कुदरती कोई दवाई दवूई लैन बाहर आए सी, शायद उन्होंने लत्त दे विच दर्द चल रहा, वो भी बच गए। तीजे ने दलराज सिंह भुंदड़, दलराज सिंह भुंदड़ भी किसी कारण उस वेले सदन के अंदर मौजूद नहीं सी ते वो भी बच गए। ये 3 लोग ने, 3 विधायक ने जिहड़े सदन के अंदर अज भी जा सकते हैं, जिन्हां दे विचों 2 दे अंदर जाण दे पूरे चांस ने, यानी कि सरदार प्रकाश सिंह बादल क्योंकि नहीं आ रहे लगातार तो वो नहीं हो सकते अंदर। पर यह भी नहीं कह सकते, हो सकता मौके पर पहुँच भी जाण। पर 2 जिहड़े ने दलराज सिंह भुंदड़ ते लखवीर सिंह लोधी नंगल वो अंदर जा सकते हैं अज, और दलराज सिंह भुंदड़ साडे नाल ने। और अकाली दल के जिथे ये 2 योधे अंदर जाएंगे तो बाकी बाहर मोर्चा संभालने। पवन कुमार टीनू बाहर मोर्चा संभालने वालों के विच ने, क्योंकि टीनू जी काफ़ी रौला रूला पाते नज़र आते हैं, तो इन्हों का नंबर तो पहला लगना ही सीगा। जे टीनू जी अज बचे होंगे तो मैनूं लगता कि तुसीं जे कल्ले भी होंगे तो भी नहीं अंदर जा सकते। अज देखो गल आ भी लोगों दी जायज़ मंगां उठाउणियां, मुलाजमां दियां, किसानां दियां, मजदूरां दियां, विद्यार्थियों दियां, ये साडा फर्ज आ। तो जे मुख मंत्री पवित्र फ्लोर के उत्ते सदन च झूठ बोलेगा तो साडा ये भी फर्ज आ कि उन्होंने पुछना भी ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। इन्ने लोग करोना नाल परेशान होए आ, इन्ने मुलाजम इस वेले परेशान आ, किसान रोज़ खुदकुशियां कर रहे आ, रोज़ नौजवान बच्चे ड्रग दे नाल मर रहे आ, घर घर नौकरी उड़ीक रहे आ नौजवान। तो फिर जे गल असीं नहीं उठाउणी फिर साडा फायदा की विधान सभा च? तो तुसीं बाहर रौला पाओगे। पर दलराज भुंदड़ जी अंदर जाने वाले चो आ, लखवीर सिंह लोधी नंगल ते दलराज भुंदड़, ये 2 चेहरे अंदर जाने वाले ने। भुंदड़ साहब उहदे बच गए, तुसीं सी कित्थे ते अज अंदर जाओगे, अंदर जाके आवाज़ चुकोगे, फिर कल्ले संभाल लोगे मोर्चा? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜੈਟ ਲੈਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਰਾਜ ਭੁੰਦੜ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੌਰਵ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਿਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SS ਢਿੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਉਹ ਡੈਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 13.3 ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 26.1% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ EMPLOYEES ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲੋਨ ਵੇਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲਿਓਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਫੋਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੁਪਿੰਦਰ। ਨਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਨੌਕਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਨਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 51000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 4 ਸਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੱਗ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ। ਜਦ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, 84% ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ 84% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ 84% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। 1% ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਉਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਖਬਰ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 51000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ 85% ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, 4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆਓ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ 85% ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 85% ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਫੜਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੂ। ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੋਲੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਗਰ ਸਖਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ ਧੇਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਐਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ
ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤ ਗਏ, ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਸਿਆਣਪ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਧ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਧਰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕते हैं।